हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा टू ऑल। कार्तिक पूर्णिमा टू ऑल। गोवा घिया सजेई दे बौला गोवा घिया नख मोड़िता सजेई दे बौला सत्यम शिवम। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय जगन्नाथ, वेलकम करुची मोर श्री एंड लक्ष्मी ब्लॉग्स को। ए भिडियोटी सांग माने कार्तिक पूर्णमी भोर भोर माने मो 4:30 घर बाहर जाइली पहुँचा बोधे से 15-20 मिनट लगी सांग मान सहित मो कॉलोनी बासिंदा सब मिसिकी जाइलु। तो हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा तो से दिन थिला माने आज तो हो गला तार नेक्स्ट डे मुझे वीडियो को एडिटिंग करुँची आ वॉइस ओवर दूची। आपण मन को कार्तिक पूर्णमी केमती गला सांग माने आपण माने डंगा भसैले ना नहीं, आका माँ बई पान गुआ खाई ए सब गीत बोलिले ना नहीं, मु भी बोलिली आ डंगा भसैली, बहुत भल लगिला। गोटे निजको पुण्य पुण्य फील है, ब्लेस्ड फील है। आउ भोर उठिकी जीवार जो आनंद सेमती सबुदिन मनीष से एतिकी भोर उठी जाता कि एमती फील होता, किंतु से गोटे दिन ही भोर उठिकी पुणी नेक्स्ट डे पुणी आलस्य आसी जाए, मनीष को ग्रस्त करी जाए, आलस्य जो सोई हो जाए। किंतु भोर उठा बहुत देह पक्षे हितकर, भोर एक्सरसाइज, भोर व्यायाम, भोर योगा, मॉर्निंग रो सब जिनस आम देह पाई बहुत भल। किंतु मनीषर अलसुआ गुण पाई ए सब को आमे करि पारुनु। तो या देखंतु मु केमती धीरे धीरे सब आसिक डंगा को सजाड़ुची, आउ व्यस्त हो पड़ी केमती कौन कौटी रखी कौन लगेबी केमती करी एमती सब। तो बढ़िया लगिला, बहुत सुंदर अनुभूति थिला। तापरे आमे रेल विहार रे भसैलु, रेल विहार भितर जितक मंदिर आमर नालको मंदिर एमती सब दर्शन करिकी आनंद रे घर को फेरिलु, बहुत बढ़िया लगिथिला। तो आपण मान को भी भल लगिबो भिडियोटी। ता सहित मु आजिर अनुचिंता टीए पढ़िकी सुनाइबी। चैत्र सतांक आविष्कार भाग 2, चैत्र सतांक आविष्कार भाग 2 समरीटी पढ़िकी सुनाइबा आगुरु आपण मान को कहि रखिबी मोर वीडियो को भल पाइबा दे मोर ये ब्लॉग्स को लाइक शेयर करदे, कमेंट करदे और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलिबेनी। तो पढ़ुची समरीटी शुणु। निज मध्यस्थ चैत्र सतांक आविष्कार हेउची श्री अरविंद जोगर मुख्य लक्ष्य। श्री अरविंद और श्रीमा जेते जहा कहिचंती केवल चैत्र सतांक आधार करी समस्त कथा कहिचंती। जनकर हुए तो अगाध पांडित्य थाई पारे, मात्र चैत्र सतांकर उपलब्धि जदि नाही तेबे से जहा कहती तार प्रभाव अन्य मानक उपरे सेते प्रभाव पकाइब पारे नाही। जदि जनकर चैत्र सथा सम्मुखरे थांती तेबे से जहा कहती ताहा अन्य मानक खूब प्रभावित करिथाए। मनीष को षडरिपु कबलित करी धरी रखिची। मने करा जाऊ जनकर अंटारे 6टी दौड़ी बंधा जाइची और चतुर्दिग को एई दौड़ीर शेष भाग लंबी रही। ताकू 6टी असुर धरी टाणुछंती। लोकटीर अवस्था कौन हेब अनुमान करंतु। अदृश्य भावरे एई घटनाटी प्रकृति घटी चलीची। सेमानंकु उत्साहित करुचंती जणे सेनापति राक्षस। से हेउछंती महाशय अहंकार। तांकर प्ररोचनारे एई 6टी राक्षस मनीष को दुर्दशा देई चलीची। दिव्य जननी श्रीमा हेउछंती एकमात्र विकल्प। माँ ही एई असुर मानंकु विनाश करि पारिबे। निरंतर माँ को नाम जप ही चैत्र सतांकर उन्मिलन निज मध्यरे घटाई पारे।
କେବଳ ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସାଧକ ଓ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କାହା ଚିନ୍ତାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ଓ ଆସ୍ପୃହା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥିବ। ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଜପର ଯଜ୍ଞ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବ। ଯଦି ଆମେ ମା ଏଇଠି ସରିଗଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ମୁଁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ନିରନ୍ତର ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ ହିଁ ଚୈତସତ୍ତାଙ୍କ ଉନ୍ମିଳନ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଘଟାଇପାରେ। କେବଳ ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ରହିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ସାଧକ ଓ ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କାହା ଚିନ୍ତାକୁ ମନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁକିଛିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ଓ ଆସ୍ପୃହା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥିବ। ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଜପର ଯଜ୍ଞ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବ। ତ ଏଇଠି ମାନେ ସରିଗଲା ଆମର ଚୈତସତ୍ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର 2। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ଯେଉଁ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ବାଜେ ଚିନ୍ତା ସବୁ, ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ, ଅନ୍ୟାୟ, ଏସବୁକୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଷଡ଼ରିପୁ ରହିଛନ୍ତି, ଷଡ଼ରିପୁକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଚାଲିଥିବା। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆମ ଭିତରେ ତାକୁ ମାଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବା। ଆଉ ଆସ୍ପୃହା ରଖିଥିବା କି ମା ଆମେ ତୁମ ଚେତନାରେ ରହିବୁ। ଯାହା କିଛି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ବି ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଚାଲିଥିବା। ଆଉ ଆସ୍ପୃହା ତ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆସ୍ପୃହା କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ? କି ମା ମୁଁ ତୁମ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ରହିବି, ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଭାବିବି, ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବି, ସଦାସର୍ବଦା ମାଙ୍କ ଚେତନାରେ ରହିବି। ଆଉ ମା ହିଁ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ, ମା ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଜପର ଯଜ୍ଞ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ। ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର ଆପଣ ମା ନାମ ଜପ ଯଦି କରୁଥିବେ, ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଯେଉଁ ଚୈତସତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉନ୍ମିଳନ ହୋଇକି ରହିବ। ଆଉ ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଅରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହେବ। ଆଉ ସମର୍ପଣର ଭାବଟା ବି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଉ ଆସ୍ପୃହା ତ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥିବ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ ଇଚ୍ଛା, ଶୁଭ ଇଚ୍ଛା, ଭଲ ଇଚ୍ଛା, ସବୁବେଳେ ଏସବୁ ଆସ୍ପୃହା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆଣିକି ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଆମର ନାଲକୋ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ବୃଷଭଙ୍କୁ। ଆଉ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କ କାନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କହିଦେବେ ତାହା ଠାକୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଳତି କରିଦେଉଛି ଭୋରୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଥିଲା ଦିନଟି। ସେଦିନ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଇଭିନିଂରେ ଗୋଟେ ଆମର ତଳେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଥିଲା। ସେ ସାଉଥ୍ର ଲୋକ ଜଣେ ସେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିଲେ। ଦିନସାରା ଖାଲି ଭକ୍ତି ହିଁ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତଳେ ବି ଆମର ସେ ପୂଜା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ କ'ଣ ତେଲୁଗୁମାନଙ୍କର କ'ଣ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଫଳଦାନ ବୋଲି ଗୋଟେ କ'ଣ ସେମାନେ ସବୁ ଫଳକୁ ଅଣ୍ଟି ଭିତରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପକାଇବେ। ସେଇଟା ବି ସୁହାଗନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯିଏ ଫଳ ଦାନ କରିବ ଭଲ, ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବି ସେ ଭଲ। ଏମିତି କିଛି ଥିଲା ସେଇ ଦିନଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଥିଲା ମୋତେ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ଉପରେ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଡିଭୋଟି ରହୁଛନ୍ତି ଜଣେ, ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଭୋରୁ 7:30ରୁ। ସେଠି ବି ଯାଇକି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦ ନେଇଥିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗର। ଆଉ ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ଫେରିଥିଲି। ଏମିତି ଦିନଟା ପୁରା ଭକ୍ତିପୂତ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ପୁରା କଟିଗଲା। ତ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପୁଣି ଚୈତସତ୍ତାଙ୍କ ଆବିଷ୍କାର ଭାଗ 3, 4 ଏମିତି ବହୁତ ଅଛି। ପୁରା 10 ଯାଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି ମାନେ ମେସେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଟିକେ ବି ସମୟ ହେଉନି, କେତେବେଳେ କେମିତି ସମୟ ହେଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ବି ୟାକୁ ଶୁଣିବେ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ନେବେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି।
ତ ମୁଁ ଯଦି ପଢ଼ିଲି କି କିଛି ବୁଝିଲି କିଛି ଗ୍ରହଣ କଲି ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିରୁ କାହିଁ ବଞ୍ଚିତ ଯିବେ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣମାନେ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସେଭ୍ କର, ମୋତେ ହାଇ ପଠେଇଦେବେ।